बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंग केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर स्टार्ट करे हूँ और द हम क्लास लास्ट नंबर चैप्टर हूँ पदे चैप्टर के मंग नन स्टडी को केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन द हेलोजन केमिकल रिएक्टिविटी वायु द दिन अमख की मंग प्रीवियस लेक्चर की नॉन मेटल मुतालिक खबर कड़ी हुई जमंग सरा नॉन मेटल मंग सता वायु द नॉन मेटल खासियतुन सदी अगर मंग टोल स्टडी करी हूँ और पीरियोडिक टेबल की नॉन मेटल मंग कम साइट यखुदी दी यानी साइंटिस्ट यखुदी दी पदिनी टॉपिक के यो अहम ग्रुप थे आगे तमंग हेलोजन वायु और दा हेलोजन मंग पर एक्स माने रिप्रेजेंट कहूँ और पीरियोडिक टेबल के द हेलोजन पर राइट साइड वानी प्रति और बल हेलोजन जमंग सरा नॉन मेटल ली और दा जमंग सरा 7A ग्रुप चिकम एलिमेंट्स थी आगे तमंग हेलोजन वायु और या होता सो वायु या होता फ्लोरीन फैमिली होता वायु फ्लोरीन फैमिली होता से कवायु चे जमंग सरा फ्लोरीन दा जमंग सरा पसमाने ने पटाप बाने ने नो पदे वजह दे तमंग फ्लोरीन फैमिली वायु दा ग्रुप दी ग्रुप तमंग सवायु हेलोजन फैमिली होता या होता फ्लोरीन फैमिली होता वायु या होता हेलोजन फैमिली होता वायु या होता सिंपल हेलोजन वायु और दा मंग रिप्रेजेंट कहूँ एक्स वानी जमंग सरा पीरियोडिक टेबल की 6, 7 and 8 ग्रुप दा जमंग सरा नॉन मेटल दी हो लास्ट नंबर चेकम ग्रुप थे अगर तमंग एनेट गैसेस वायु या होता जीरो गैसेस वायु और या होता नोबल गैसेस वायु अगर रिएक्शन न कही नो दागी मुतालिक दा अगी नॉन मेटल मुतालिक बुक की जिक्र निश्ता जगह चे अगर रिएक्शन न कही खो मंग बा चे कम जमंग सरा 7A ग्रुप थे 8A ग्रुप तब न जगह चे अगर जमंग सरा जीरो गैसेस दी अगर रिएक्शन न कही वदी बुक की सिर्फ द 7 चे कम हेलोजन दी पनायन चे कम बुक थे बाकी के सिर्फ द हेलोजन और इसरे जिक्र दी नुमंग नन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन स्टडी को ची केमिकल रिएक्टिविटी सतावन हेलोजन आर स्ट्रांगली electronegative element. They have the tendency to form negative ions. जमंग सरा हेलोजन हमारा अस्तवील चे हेलोजन जमंग सरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टार्टिन तमंग हेलोजन वायु या तो फ्लोरीन फैमिली वायु दा जमंग सरा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मंग सतवील स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मंग दे दवेल चे दा हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कई नो दा सचल कई चिकला दा डबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कई नो दे सर सशरा टेंडेंसी दे हैव टू टेंडेंसी to form negative ions. No चिकला दा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की नो पदे माने में चिकला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की पदे माने बता से नेगेटिव चार्ज राजी नो ची नेगेटिव चार्ज पे राजी यानी दी चिकला पयो एटम बानी या ग्रुप ऑफ एटम बानी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज राजी अगे तमंग आयंस होयो और अगर आयंस था फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज पे रागी दा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ता मंग या एनायन होयो और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज था बिया मंग केटायन होयो नो जमंग सरा दा हेलोजन चिकम दी दा बा आयन जोड़े खो नेगेटिव आयन ब जोड़े और नेगेटिव आयन समंग एनायन होयो when reached with electropositive metal चिकला जमंग सरा द्वि द मेटल सर रिएक्शन हो कि मेटल जमंग सरा हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुई तो चिकला द मेटल सरा दा हेलोजन चिकमा फैमिली दा या फ्लोरीन चिकमा फैमिली दा वस रिएक्शन हो कि नु पदे बाने ब नेगेटिव चार्ज राजी यानी एनाइन बदे देना जोड़ी हेलोजन आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट existing in molecular state नो दा खबर ذهن کې کیده وای چې کلا زمنګ سره metals وی او کنان metals وی خو که فرض کا metals دی او نان metal دی نو دا reactive وو نو چې کله reactive وو دا غ سره به یو نږدې بل خبره کړې وی چې دا زمنګ سره په free state کې نه وی چې کله reactive وی
نو دا زمونږ سره هیلوجن هم ریاکټیو دي نو چې ریاکټیو دي دا زمونږ سره په فری سټیټ کې نشته نو چې په فری سټیټ کې نه وي دا به زمونږ سره په مالیکولر سټیټ کې وي یعنی په کمباین سټیټ کې وي یعنی په کمپاوند سټیټ کې به زمونږ سره سي دا زمونږ سره سي دا یا په مالیکولر سټیټ کې وي یا په آین سټیټ کې وي یا به زمونږ سره په کمباین سټیټ کې وي یا به زمونږ سره په کمپاوند سټیټ کې وي دا ټول وته مونږ ویلی شو they form single covalent bond between their atom دا خبره ذهن کې کېدوي ما تاسو ته پرون هم ډیسکس کړو چې زمونږ سره فار ایگزامپل زه ټاپ دا الیمنٹ راواخلم دا فلورین زه راواخلم په دې فلورین کې زمونږ سره دوه شیلونه دي په فرست نمبر شیل کې د فلورین 2 الکترون دي په سیکنډ نمبر شیل کې د فلورین 100 الکترون دي په سیکنډ نمبر شیل کې د فلورین 7 الکترون دي نو دیتا د اکټیټ د پوره کېدو لپاره یو الکترون ضرورت دی د ټولو ته د اکټیټ د پوره کېدو لپاره د یو الکترون ضرورت دی نو چې د یو الکترون ضرورت دی نو د دې خبرې مقصد دا دی چې دا به یو الکترون د بل میټلز نه او یا نان میټلز نه اکسپټ کوي نو چې کله اکسپټ کوي نو د دې به اکټیټ پوره شي فار ایگزامپل که هر یو وي فار ایگزامپل دی د هایدروجن نه یو الکترون اکسپټ کو نو چې کله یو الکترون اکسپټ کو نو یو الکترون دی ته ضرورت دی او دی ته هم د یو الکترون ضرورت دی دواړه په خپل منځ کې شیرینګ وکړي یعنی کویلنټ بانډ جوړ کړي نو چې کله کویلنټ بانډ داسې جوړ کړي نو په دې بانډ کې یو الکترون د هایدروجن استعمال شو او بل الکترون د فلورین استعمال شو د دې خبرې مقصد دا دی چې په دې کې دوه الکترون شیر شو یو د دې بل د دې دوه الکترون شیرینګ شو کویلنټ بانډ جوړ شو نو چې کویلنټ بانډ جوړیږي نو دا به زموږ سره سنگل بانډ جوړي ځکه چې کله یو بانډ وي یعنی دا بانډ مالیکول دی یعنی په دې بانډ ډېر مالیکول کې زموږ سره څه شی دی دوه الکترون موجود دي چې دوه الکترون پکې موجود وي او شیرینګ پکې شوی وي نو هغې ته موږ کویلنټ بانډ وایو نو دا زموږ سره څومره د دې په ویلنس شیل کې 7 الکترون دي د یو الکترون ورته ضرورت دی نو دا به زموږ سره سنگل کویلنټ بانډ جوړي خو سنگل کویلنټ بانډ به هله جوړي چې کله زموږ سره دوی د نان میټل سره ریاکشن وکړي خو که فرض کا د میټل سره ریاکشن وکړي نو بیا به زموږ سره دوی څه جوړي ایانیک بانډ جوړي ځکه چې نان میټل او نان میټل ریاکشن وکړي هایدروجن هم زموږ سره نان میټل دی فلورین هم زموږ سره نان میټل دی نو چې کله نان میټل او نان میټل ریاکشن کوي نو زموږ سره به کویلنټ بانډ جوړي او که فرض کا میټل او میټل ریاکشن کوي یا زمونږ سره د هیلوجن چې کوم فیمیلی ده دا زمونږ سره نان میټل دي خو چې د دې سره نان میټل ریاکشن وکړو نو کویلنټ بانډ به جوړیږي خو که اوس فرض کا دې ته میټل راشي او میټل ورسره ریاکشن وکړي نو بیا به د دې نه څه جوړیږي د دوی سره بیا چې کوم بانډ جوړ شو هغه به بیا ایانیک بانډ وي او کمپاوند ته به موږ ایانیک کمپاوند نو دا چې څومره الیمنٹ دي دا 5 الیمنٹ دي دا 5 نان میټل دي د دې ټولو په ویلنس شیل کې 7 الکترونز دي نو چې راوند د ګروپ راځو داسې ډاون د ګروپ راځو نو یو شیل به سیوا کیږي نو چې کله ډاون د ګروپ راځو نو چې شیل سیوا کیږي د دې اټامیک سایز یعنی اټامیک سټرکچر به هم سیوا کیږي اټامیک ریډیوس به هم څه کیږي سیوا کیږي اوس د دې هیلوجن چې کوم فیملی دا یا فلورین چې کومه فیملی نه د دې ریاکټیویټي سټډي کوو ریاکشن یې له چا سره دی د هایدروجن سره چې آیا ریاکشن وکړي د هایدروجن سره دا به کوم قسم کمپاوند جوړوي هایدروجن ریاکشن وکړي د فلورین سره چې کله هایدروجن ریاکشن کوي د فلورین سره نو دا به داسې کمپاوند جوړوي دلته هایدروجن دوه اټمونه رايوځای شوي دلته د فلورین دوه اټمونه رايوځای شوي دواړه خپل منځ کې ریاکشن وکړي دام نان میټل دی دام نان میټل دی ریاکشن وکړي 2HF جوړ کی نو چې کله 2HF جوړ کی دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره اسید بیا زموږ سره دوه هایدروجن دي او دوه کلورین دي دا هم په ګیس فارم کې دي چې دواړه ریاکشن وکړي نو د دې نه به هم زموږ سره ګیس فارم راشي دا هم زموږ سره په ګیس فارم کې دي نو هایدروجن چې ریاکشن وکړي د کلورین سره نو HCl به جوړیږي نو چې HCl جوړ شو نو دا هم زموږ سره څه شي اسید دی دا هم اسید دی او دا هم اسید دی بیا هایدروجن ریاکشن وکړي د چا سره هایدروجن چې کله ریاکشن وکړي دغه سره د
هایدروجن ریاکشن وکړي د ایودین سره، نو چې کله د ایودین سره ریاکشن وکړي نو څه شی به جوړیږي 2HI به جوړیږي. نو چې کله 2HI جوړیږي دا خو زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی، د دې نه بیرته دا کمپاوند هم بیرته جوړیږي. زموږ سره دوه هایدروجن دي، یعنی دوه هایدروجن اټمونه دي او دوه ایودین اټمونه دي، نو دا دواړه چې په خپل منځ کې کمباین شي داسې یو کمپاوند به جوړي، دا زموږ سره هم اسید دي. دې ټول ته موږ اسید وایو، خو دې ته موږ یو بل نوم وایو، دې ته موږ هایدرایډز وایو. دا زموږ سره هایدرایډز دي. نو دا هایدرایډ زموږ سره کار کوي، د چا کار کوي؟ بطور ریډیوسینګ ایجنټ کار کوي. دا څومره هایدرایډ چې زموږ سره راغلو، چې کله زموږ سره هایدروجن ریاکشن کوي د ایودین سره د برومین سره ریاکشن کوي، فار ایگزامپل دوه هایدروجن دي فار ایگزامپل د چا سره ریاکشن کوي؟ د دوه د برومین سره ریاکشن کوي، نو دا به زموږ سره جوړي 2HBr به جوړي 2HBr به جوړي، نو دا زموږ سره هم اسید دی. نو چې اسید دی دې ته موږ څه وایو؟ هایدرایډ وایو. او دا هایدرایډ به د چا کار وکړي؟ ریډیوسینګ ایجنټ کار وکړي. ریډیوسینګ ایجنټ خو موږ ویلو چې ریډیوسینګ ایجنټ څه ته وایي؟ ریډیوسینګ ایجنټ دی ته وایي چې کله دا یو موږ یو ریاکشن ته وراچو، دا په خپله څه کېږي؟ دا په خپله اکسیډایز کېږي، خو بل به څه کېږي؟ بل به ریډیوس کوي. نو دا زموږ سره څه شي دي؟ دا بل څه کوي؟ ریډیوس کوي، خو په خپله بل څه کېږي؟ اکسیډایز کېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ ریډیوسینګ ایجنټ وایو. نو دا هایدرایډ به زموږ سره ریډیوسینګ ایجنټ به طور استعمالي. بیا د هیلوجن ریاکشن وایو د اکسیجن سره. که فرض کا اکسیجن راوغلو او موږ د فلورین سره ریاکشن کوو، نو چې کله اکسیجن موږ دوه اټمونه راغسي، یعنی مالیکولر فارم راغستی دی، او دلته د فلورین یعنی څو اټمونه دي؟ دلته د فلورین څلور اټمونه دي. دا دواړه چې په خپل منځ کې ریاکشن وکړي دا هم په ګیس فارم کې، دا هم په ګیس فارم کې، چې په خپل منځ کې ریاکشن وکړي داسې کمپاوند به راشي، دا به هم په ګیس فارم کې. بیا فلورین زموږ سره دلته 4 اټمونه او دلته 2 اټمونه دي، دلته هم 2 اټمونه دي، دلته هم 2 اټمونه دي، دا هم په ګیس فارم کې، دا هم په ګیس فارم کې. بیا داسې مالیکول راځي، مخکې داسې مالیکول راغی، اوس داسې مالیکول راغی. په دې ځای کې د فلورین اټمونه څلور وو، دلته 2 اټمونه او دا هم په ګیس فارم کې، دا هم په ګیس فارم کې. نو داسې یو کمپاوند به راشي، یو مالیکول به راشي. نو زموږ سره که فرض کا د اکسیجن د چا سره ریاکشن کوي؟ د برومین سره ریاکشن کوي، نو داسې کمپاوند به جوړیږي، یا داسې کمپاوند راځي، یا چې د ایودین سره اکسیجن ریاکشن کوي داسې کمپاوند به جوړیږي، او چې د کلورین سره ریاکشن کوي داسې کمپاوند به څه کیږي؟ پروډیوس کیږي، داسې کمپاوند به پروډیوس کیږي. بیا زموږ سره د هیلوجن ریاکشن کوي د چا سره؟ د میټل سره. که فرض که هیلوجن د میټل سره ریاکشن وکړي، نو څنګه قسم کمپاوند به راځي؟ فار ایگزامپل زموږ سره داسې شی دی، کاپر دی، کاپر زموږ سره میټل دی، او برومین زموږ سره نان میټل دی، سالډ فارم کې دی، لیکوډ فارم کې دی. برومین زموږ سره په لیکوډ فارم کې دی، نو دا به زموږ سره CuBr2 داسې کمپاوند به جوړ کی، او دا کمپاوند زموږ سره څه شی دی؟ دا کمپاوند یو کو دا به زموږ سره په سالډ فارم کې. دا زموږ سره څه دی؟ میټل دی، دا نان میټل دی. نو دې سالډ کمپاوند جوړ کو، یعنی کمپاوند راغی په سالډ فارم کې وو. بیا زموږ سره پوټاشیم په سالډ فارم کې دی، ایودین هم په سالډ فارم کې دی، دا هم 2 اټمونه، دا هم 2 اټمونه دي، چې په خپل منځ کې ریاکشن وکړي نو 2Ki داسې کمپاوند به جوړ کړي. دا به هم زموږ سره په څه فارم کې وي؟ دا به زموږ سره په سالډ فارم کې وي. نو دا ریاکشن د چا و؟ د هیلوجن ریاکشن و د میټل سره. ما تاسو ته خبره کړې وه چې د میټل سره ریاکشن کوي نو دا به ایونیک بانډ جوړوي، او چې د نان میټل سره ریاکشن کوي دا به کویرنټ بانډ جوړوي. اوس دغه نان میټل د هیلوجن یادی دا د نور نان میټل سره ریاکشن کوي، یعنی فار ایگزامپل زموږ سره فاسفورس سره ریاکشن کوي، چې کله د فاسفورس سره ریاکشن کوي کلورین ریاکشن کوي، داسې کمپاوند به جوړیږي. دا په سالډ فارم کې دی، دا زموږ سره په ګیس فارم کې دی. نو چې کله دا ریاکشن کوي دا 2 اټمونه دي، دا 15 اټمونه دي د کلورین چې ریاکشن کوي، نو دلته 2PCl3 یعنی 2 اټمونه دا شو، 15 دا شو، نو دا زموږ سره په کوم فارم کې وي؟ دا زموږ سره په لیکوډ فارم کې وي. بیا زموږ سره که فرض که موږ دا خو زموږ د کلورین ریاکشن وکړو د فاسفورس سره، خو که فرض که اوس موږ د فاسفورس ریاکشن کوو د چا سره؟ د برومین سره ریاکشن کوو. نو چې کله د برومین سره ریاکشن کوو نو دا قشان کمپاوند به راشي لکه دا کمپاوند چې څنګه راغی، دا به هم زموږ سره په سم فارم کې وي، په ایکوس فارم کې وي. نو 2PBr3 که فرض کا موږ اوس ایودین واخلو، نو ایودین به هم 2P به راواخلو، یعنی فاسفورس به 2 راواخلو، او دې ته به موږ د 3 ایودین یعنی څه ایودین به ته ایډ کو؟
आयोडीन به ورته ایډ کو आयोडीन به ورته موږ ایډ کو 3I2 یعنی دا به ورته موږ ایډ کو نو چې دا ورته موږ ایډ کو د قشن کمپاوند به هم زمنګ سره څه شي پروډوس شي چې کله زمنګ سره هیلوجن ریاکشن کوي د چا سره د نان میټل سره ریاکشن کوي د قشن کمپاوند به پروډوس کوي بیا زمنګ سره هیلوجن چې کله ریاکشن وکړي د کمپاوند سره کفرس کړه کمپاوند سره ریاکشن کوي نو څنګه ریاکشن وکړي زمنګ سره دا کمپاوند دی یعنی H2S دا یو کمپاوند دی دا زمنګ سره فرق لیکوډ فارم کې دی ایکوس فارم کې بیا 2NH3 دا زموږ سره 2NH3 دی یعنی امونیا دا بیا CaOH2 دا زموږ سره هم په ایکوس فارم کې دی دته موږ لایم واټر وایو لایم واټر مینز لچونی نو دا چې کله د کلورین سره ریاکشن وکي یعنی د هیلوجن سره ریاکشن وکي نو کم کمپاوند به جوړیږي په دې ځای کې چې را کم سلفر دی دا سلفر بس کېږي دا به ریموف کېږي او دا هایدروجن به پاتې کېږي دا هایدروجن به ریاکشن کوي د چا سره د کلورین سره چې کله د کلورین سره ریاکشن وکي HCl کمپاوند به جوړیږي یعنی څه به جوړیږي زموږ سره به اسید پروډوس کی چې اسید پروډوس شو نو سلفر ریموف شو یعنی سلفر په سالډ فارم کې څه کی ریموف کی دا قشان په دې ځای کې دا کم هایدروجن چې دی دا هایدروجن بس کوي دا پاتې کېږي دا به ریاکشن کوي د کلورین سره چې کله د کلورین سره ریاکشن کوي دا به زموږ سره HCl کمپاوند جوړي نو چې کله HCl کمپاوند جوړي HCl کمپاوند خو زموږ سره څه شي دی HCl کمپاوند زموږ سره اسید دی او دا زموږ سره فلیکټ فارم کې دی نو د دې ځای نه به دا نایټروجن ریموف کی په دې ځای کې سلفر ریموف شو په دې ځای کې نایټروجن ریموف کی په دې ځای کې نایټروجن دلته سالډ فارم کې دا شو دلته نایټروجن د ګیس په فارم کې څه شو ریموف شو بیا زموږ سره CaOH2 یعنی لایمسټون لایم واټر چې کله موږ ریاکشن وکړو لایم واټر چې کله ریاکشن وکړو د چا سره د هیلوجن سره نو په هیلوجن کې موږ سره غسرې کلورین موږ راغسرې نو چې کله د کلورین سره ریاکشن کوي نو په دې ځای کې بس چل کی په دې ځای کې به واټر ریموو کی چې کله واټر ریموول کیږي نو د دې ځای نه به واټر ریموو شي یعنی H2O به ریموو شي چې کله H2O ریموو شو نو Ca یعنی په دې ځای کې دوه هایدروجن دي او دوه اکسیجن دي په دې ځای کې دوه اکسیجن دي او دوه هایدروجن دي دوه اکسیجن هم دي او دوه هایدروجن هم دي نو په دې ځای کې به څه ریموو شي H2O به ریموو شي یعنی دوه هایدروجن او یو اکسیجن به ریموو شي یو اکسیجن به پاتې شي نو په دې ځای کې به CaOCl2 یعنی داسې کمپاوند به پروډوس شي او دې کمپاوند ته موږ څه وایو دا فلیکټ فارم کې او دې ته موږ وایو بلیچینګ پاوډر بلیچینګ چې کم پاوډر وي دې ته موږ څه وایو بلیچینګ پاوډر دا د بلیچینګ پاوډر څه شی دی دا د بلیچینګ پاوډر زموږ سره څه شی دی دا دغه فارموله ده بیا هیلوجن آر اکسیډایزینګ ایجنټ زموږ سره هیلوجن چې دی دا اکسیډایزینګ ایجنټ دی هیلوجن اکسیډایزینګ ایجنټ موږ څه ته وایو فار ایگزامپل دا زموږ سره هایدروجن دی دا زموږ سره کلورین دی د دوه په خپل منځ کې ریاکشن وکړي HCl کمپاوند جوړ کړي نو په فرست ټایم باندې چې کله ریاکشن نه شي په انیشیل سټیج کې یعنی په ریاکشن فارم کې دا زموږ سره ریاکشن دی په ریاکشن کې د هایدروجن او د کلورین چې کوم اکسیډیشن سټیټ دی دا سره دا زیرو دی نو چې کله ریاکشن وکړي په دې باندې پوزټیو چارج راشي په دې باندې نیگیټیو چارج راشي پوزټیو پارشل پوزټیو په راشي او پارشل نیگیټیو په راشي چې پارشل پوزټیو او پارشل نیگیټیو په راغی د دې خبرې مقصد دا دی چې هایدروجن زمونږ سره د زیرو نه پوزټیو راغی سیوا شو انکریز شو او زمونږ سره کلورین د زیرو نه نیگیټیو ته لاړو نو مقصد څه شو ډیکریز شو کم شو نو چې کم شو د دې خبرې مقصد دا دی چې کله زمونږ سره یو ایټم یا الیمنٹ یا ګروپ اف ایټم یا هغه د بل سره ریاکشن کوي په خپل کم شي او بل سیوا کی دا په خپل کم شو او دای سیوا کو هیلوجن زمونږ سره اکسیډایزینګ ایجنټ دی اکسیډایزینګ ایجنټ موږ هغه ته وایو چې دا په خپل سکیږي په خپل به کمیږي خو بل به سیوا کوي نو دا زمونږ سره څه شي اکسیډایزینګ ایجنټ ځکه دا په خپل کم شو دای سیوا کو د دې د وجې نه دا اکسیډایز شو ځکه دې ته اکسیډایزینګ ایجنټ نو کفرس کمنګ ډاون د ګروپ راځو نو دا اکسیډایزینګ چې کم پاور دی دا اکسیډایزینګ پاور به داسې کې ډیکریز کی ریاکټیویټي اف هیلوجن نوز ریاکټیویټي اف هیلوجن یعنی موږ چې کله ډاون د ګروپ راځو د هیلوجن چې څومره ریاکټیویټي دا به څه کیږي دا به ډیکریز کی د دې خبرې مقصد دا دی فلورین به زموږ سره هایلی ریاکټیو وي
بیا به کلورین هایلی ریاکټیو وي، بیا به برومین هایلی ریاکټیو وي، بیا به ایودین، بیا به اسټاټین. د ټولو نه کمزوری ریاکشن چې کوي دا څه کوي؟ اسټاټین کوي. نو زموږ سره هایلی ریاکټیو دا څه دی؟ فلورین. په دې ځای کې یو اهمه خبره ده اکسیډایزینګ ایجنټ. اکسیډایزینګ ایجنټ مینز چې په خپله به ریډیوس کېږي او د دې د وجې نه به بل اکسیډایز کېږي. نو هایدروجن اکسیډایز شو، په خپله ریډیوس شو، نو دې ته موږ اکسیډایزینګ ایجنټ